My dear students, I welcome you all for my video lecture on botanical gardening and landscaping. Look at the picture here, so very beautiful, with a house amidst of garden. You have roses, you have asteraceae members, you have trees and a small fountain, a walkway. So this is the beauty of the garden. So this is what we are going to learn in the course for this semester. So botanical gardening and landscaping with the course code 23U2BSED3. You see a layer of beautiful plants are arranged here in a garden, in a park, maybe in Kodaikanal. You have poinsettia, you have chlorophytum, you have other dahlias, all those things are there. So this is all about gardening. So in the unit 1 of botanical gardening and landscaping course, we will be seeing the fundamentals of gardening. Say for instance the definition, the principles of gardening and the importance. Later we will be talking about garden tools, propagation and planting techniques, overview of common types of plants with a specific reference to South Indian plants. The trees, the climbers, the creepers, the palms, the ferns, the grasses, the cacti, the succulents and the caladiums that can be grown in our region, South India, especially in Madurai regions. And then for our garden, the compost, how should we prepare it? In compost preparation, we will be learning that. First, let's look into the definition. Dear students, look at these images so keenly. You have a space here, here also you have a space, here also you have sufficient spaces or a narrow stretch of space. There a facility is being established. What did they do? They cultivate, or we can say the plants are grown in these areas. These plants grown are nurtured, they are propagated in this designated area or a space for various purposes. So ஒரு சின்ன இடம், அந்த இடத்துல நீங்கள் தோட்டம் அமைக்க போகிறீங்க. அந்த தோட்டம் அமைக்கும் முறைக்கு பேர் தான் இந்த கார்டனிங்னு சொல்லக்கூடிய தோட்டம் அமைத்தல். இதில் என்ன பண்ணுறீங்க? பிளான்ஸ் வளர்க்குறீங்க அல்லது கல்டிவேட் பண்ணுறீங்க, அதை நல்லா பராமரிக்கிறீங்க, அப்புறம் அதை ப்ராப்பகேட் பண்ணுறீங்க. ஒரு பிளான்ட்டை நிறைய பிளான்ட்டாக அது சீட்லேருந்தோ கட்டிங்ஸ்லேருந்தோ ப்ராப்பகேட் பண்ணுறீங்க. இதெல்லாம் ஒரு சின்ன ஏரியாவில் நீங்கள் பண்ணுறீங்க. இது வேரியஸ் பர்பஸஸ்க்காக இருக்கலாம். என்னென்ன பர்பஸஸ் இருக்கலாம்? ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ் நீங்கள் வச்சுக்கலாம், அழகுக்காக. இங்கே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அழகுக்காக இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸாக இருக்குது. ஆர் யூ கேன் க்ரோ ட்ரீ, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரீ ஸ்பீஷிஸ் கூட இருக்குது. ஆர் யூ கேன் க்ரோ ஷ்ரப்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷ்ரப் ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது. ஃப்ரூட் பேரிங் பிளான்ஸ் ஆல்சோ நம்ம வளர்க்கலாம், பழ மரங்கள் வளர்க்கலாம். வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ். அப்போ தோட்டம் அமைத்தல்னா என்னென்னலாம் இருக்கும்? ஒரு இடத்த முதல்ல சுத்தப்படுத்தணும், அதில் பிளான்டிங் தாவரங்களை அமைக்கணும், தண்ணி ஊற்றணும், வாட்டரிங் ரெகுலராக, ப்ரூனிங் ரெகுலராக பண்ணணும், அந்த ஏரியாவை நல்லா க்ளீனாக வச்சுக்கணும். இதெல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக டிசைன் பண்ணணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்பில் தான் இது வரணும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இங்கே லான் இருக்கணும்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. இங்கே இந்த பிரிக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒயிட் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக புஷ்ஷி ஸ்பீஷிஸாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு டிசைன் இட். பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா எஸ்தட்டிக்கலி அப்பீலிங்காக இருக்கணும், பியூட்டிஃபை, டு என்ஹான்ஸ் பயோடைவர்சிட்டி. இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் இருக்கும்போது பட்டர்ஃப்ளைஸ் வரும், நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பாலினேட்டர்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க. ஸோ வி கேன் கெட் அவர் செல்ஸ் கனெக்டட் வித் நேச்சர். அதுதான் மெயினான ஒரு விஷயம் தோட்டம் அமைத்தல்ல. ஸோ இட்ஸ் அ ப்ராக்டிஸ் ஆர் ஃபெசிலிட்டி ஆர் அன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் where there is cultivation of plants are going on, or you can say plants are grown. Not just that, they are nurtured, they are propagated in a particular area or a space for various purposes. So you can grow different plant types. You may grow ornamental plants, you can grow trees, you can grow shrubs or fruit bearing plants you can grow, or you can grow some kitchen garden plants. So all these are there
as per your wishes. So there is nothing that very specific. It is all up to your interest. And what are the varieties of activities that you would come across? Many different varieties of functions are there. Planting, watering, pruning, cleaning and designing. And purpose, it should be aesthetically pleasing, beautifying, enhancing biodiversity, and finally you get connected with the nature. இதுதான் நீங்கள் நம்ம கார்டனில் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. அதை பற்றின டீட்டெயில்டாக தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கணும், ப்ரொடக்டிவாக இருக்கணும். என்னென்ன கொள்கைகள் இருக்குது அப்படின்னா, இந்த கொள்கைகள் எல்லாம் ஒரு கார்டனரை அழகாக கைட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கப்பட்டிருக்கு. இதன் மூலமாக ஒரு அழகான தோட்டத்தை, ஹெல்த்தியான ஒரு பேலன்ஸ்டு க்ளீன் கார்டனை நம்ம உருவாக்க முடியும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் பிரின்சிபல் என்னென்னா, ரைட் பிளான்ட் ரைட் பிளேஸ். ஒரு பிளான்ஸை கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும். எந்த கண்டிஷனில் நம்ம கார்டனில் அது சூட் ஆகும், நம்ம கார்டனில் இருக்கக்கூடிய சாயில் டைப் என்ன, நமக்கு இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் என்ன, சன்லைட் எவ்வளவு கிடைக்குது அந்த பிளான்ஸுக்கு, அவைலபிள் ஸ்பேஸ் என்ன. திஸ் ரெடியூசஸ் த மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்ஸ் ஹெல்த்தி பிளான்ட் க்ரோத். அதுதான் ரைட் பிளான்ட் ரைட் பிளேஸ். செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட் என்னென்னா, சாயில் ஹெல்த் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன். ஹெல்த்தி சாயில் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் கார்டனிங். Regularly we have to amend the soil with compost or organic matter, and we have to maintain appropriate pH and test for the nutrient levels to ensure that it meets plants requirements. ஒரு நல்ல சாயில் தான் ஒரு நல்ல கார்டனுக்கான அடிப்படை. அப்போ சாயிலுடைய ஹெல்த் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். சாயிலில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் நல்லா கரெக்டாக இருந்துக்கணும், பிஹெச் கரெக்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் நல்ல அழகான ஒரு ஹெல்த்தியான பிளான்ஸை நம்ம க்ரோ பண்ண முடியும். இதெல்லாம் நம்ம பீரியாடிக்கலாக பார்த்து சாயில் டெஸ்டிங் பண்ணி செக் பண்ணி சாயிலை நல்லபடியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அப்படி நம்ம பண்ணும் பொழுது நெக்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் பிரின்சிபல் என்ன நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, டைவர்சிட்டி அண்ட் பேலன்ஸ். We have to incorporate a variety of plant types or plant species. That means, as I said in the earlier slide, trees, shrubs, perennials, animals, எது வேணால் நம்ம வச்சுக்கலாம். இதெல்லாமே to promote biodiversity and to create a very beautiful visual balance. Diverse planting encourages beneficial insects and improves ecological resilience. That is the reason we have to go for diversity and balance. So variety of plants வைக்கிறது மூலமாக நிறைய pollinators, நிறைய insects நம்ம அட்ராக்ட் பண்ண முடியும். இதனால் ecological resilience நம்ம கொண்டு வர முடியும். அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் வந்து watering and irrigation. We have to implement efficient watering practices such as deep watering or drip irrigation, so that we can minimize the water usage and prevent water stress. So adjust watering frequency based on the plant needs, soil moisture and seasonal condition. தண்ணி ஊற்றணுங்கிறதுனால எப்போ பார்த்தாலும் ஊற்றிட்டே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ட்ரிப் இரிகேஷன் பயன்படுத்தலாம், சொட்டு நீர் பாசனம் பயன்படுத்தலாம். அல்லது தொட்டு பார்த்துட்டு அதில் ஈரம் கம்மியாக இருக்குன்னா அப்போ வாட்டரிங் பண்ணலாம். ஸோ அது மூலமாக வாட்டர் கான்சர்வேஷன் நம்ம பண்ண முடியும். அது ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட். அப்புறம் ப்ரூனிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இட்ஸ் another இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல். ரெகுலராக ப்ரூன் பண்ணணும். அப்படின்னா இதை கவாத்து செய்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. ரெகுலராக கவாத்து பண்ணணும். அதனால தான் ஹெல்த்தி க்ரோத் நம்ம வந்து ஈஸியாக பிளான்ஸ்ட்டை கொண்டு வர முடியும். இது வந்து இட் என்ஹான்சஸ் த பிளான்ட் ஷேப் ஆல்சோ, அண்ட் டிசீசஸ் எல்லாம் வராமலும் இது தடுக்கும். கார்டனை வந்து நம்ம களைகள் இல்லாமல் மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்பப்போ மல்ச்சிங்னு சொல்லக்கூடிய க்ரீன் கிளிப்பிங்ஸ் கட் பண்ண ஏதாவது கிராஸஸோ அல்லது ஏதாவது ஒரு ட்ரைடு லீவ்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதெல்லாம் அப்பப்போ நம்ம அதில் போடணும். பெஸ்ட்டு வராமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அப்போ தான் அந்த கார்டனில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் ஹெல்த்தியாகவும் வைப்ரண்ட்டாகவும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும். அதனால் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரூனிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எனி கார்டனிங், அண்ட் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி, அடாப்டேஷன், ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. இந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியம். சஸ்டைனபிள் ப்ராக்டிசஸ்னு சிலதை சொல்கிறோம். நம்ம கம்போஸ்ட் போடுறது, இயற்கை உரங்களை போட்டு அதை நிலைப்படுத்தி வச்சுக்கிறது, கார்டன்லேருந்து வரக்கூடிய வேஸ்ட்டையே ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கணும், கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட்ஸ், கெமிக்கல் இன்செக்டிசைட்ஸ் எல்லாம் போடுறதை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் நேச்சுரலாக அந்த பிளான்ஸோடைய க்ரோத்தும் சாயிலோடைய க்ரோத்தும் ஹெல்த்தும் நல்லாயிருக்கும். நேச்சுரல் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக என்வாயன்மெண்டல் இம்பேக்ட்ஸ்லேருந்து, நெகட்டிவ் இம்பேக்ட்ஸ்லேருந்து நம்ம பிளான்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும். இது மூலமாக we can enhance the long term garden health. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்து அடாப்டேஷன் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது. இது கார்டன் இவால்வ் ஓவர் அ டைம்ங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இன்றைக்கி செடி வச்சுட்டு நாளைக்கே பலன் எதிர்பார்க்க முடியாது. வச்ச எல்லா செடியும் ஃபுல்லாக
கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு பலன் கொடுக்கும்னு சொல்ல முடியாது. திடீர்னு நம்ம போட்ட சீட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் நல்ல ஜெர்மினேஷன் இருக்கும். திடீர்னு நம்ம போட்ட அதே சீட்ஸ் வந்து முளைக்காமலும் போகலாம். சில நேரங்களில் சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணி இடத்த மாற்றி வைக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். சன்லைட் வர்ற ஏரியாவில் வச்சுருப்போம், அப்புறம் பார்த்தா சன்லைட் வராது. அப்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை நம்ம மாற்றி வைக்கணும். அப்போது ஸோ கார்டன்ஸ் வந்து தே டூ நாட் இவால்வ் இமீடியட்லி, இட் இவால்வ்ஸ் ஒன்லி ஓவர் டைம். ஸோ வி ஷுட் பி ஓப்பன் டு அட்ஜஸ்டிங் த பிளான்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், அட்ஜஸ்டிங் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் டெக்னிக்ஸ் ஸோ தட் வி கேன் மீட் த சேஞ்சிங் நீட்ஸ் அண்ட் த என்வாயன்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்தது சீசனல் அவேர்னஸ். இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, சீசன் இல்லாத நேரத்தில் ஒரு பர்டிகுலர் சீட்ஸை போட்டுட்டு அது வளரலை அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணிகிட்ருப்போம். சீசனல் அவேர்னஸ் ரொம்ப முக்கியம். எந்த சீசனில் எந்த பிளான்ட்ஸ் நல்லா வருமோ அந்த சீசனில் அந்த பிளான்ட்ஸோட சீட்ஸ் போட்டு அதை கொண்டு வரணும். அதனால் நம்ம நேச்சுரல் ஒரு சைக்கிளோடு நம்ம போக முடியும். சீசனல் சைக்கிள் அடாப்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளுடைய பெனிஃபிட்ஸை நம்ம ஈஸியாக ரீட் பண்ணலாம். ஸோ வி ஹாவ் டு choose the plants based on their seasonal cycles, and we have to plan all the garden activities like planting, pruning, fertilizing, everything according to the season so that we can maximize the garden productivity and the aesthetics throughout the year we can observe. So that is what is all about the seasonal awareness. And then aesthetic harmony and design. This is also a very important aspect in the gardening. We have to arrange plants and we have to arrange all the features in such a way that it creates visual harmony using elements like color, texture, form and focal points. So design pathways and seating arrangements or areas to encourage interaction and enjoyment. So நமக்கு இருக்கக்கூடிய கற்பனை இப்படி தான் இருக்கணும்னு ஒரு வரையறை கிடையாது. ஆனால் நமக்கு என்ன மாதிரியான மைண்ட் இருக்குது, நம்மளுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி எப்படி இருக்குங்கிறத பொறுத்து கார்டனை நம்ம ரொம்ப அழகுணர்ச்சியோடு வடிவமைக்கிறது மூலமாக அது எந்தெந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும். கலர்ஸ், கான்ட்ராஸ்டிங் கலர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளவர்ஸு, அது கான்ட்ராஸ்டிங் லீவ்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளவர்ஸ் பிளான்ட்ஸ் வைக்கிறது மூலமாக, ஒரு ஃபோக்கல் பாயிண்ட் கொண்டு வரது மூலமாக நம்ம அந்த இடத்துல அங்கே உட்காந்து ஈவினிங்லேயோ மார்னிங்லேயோ ஒரு ரிலாக்ஸ்டாக அந்த கார்டனை பார்க்குறது மூலமாக ஒரு ரொம்ப அழகுணர்ச்சியோட ஹார்மனியோட நம்ம அதை டிசைன் பண்ணும் பொழுது அந்த பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ஃபுல் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். And last but not least, we have to also think about the propagation and production. Then the propagation and production அப்படின்னா we have to propagate the plants. அதை நிறைய வளர்க்கணும், நம்ம பிளான்ஸை நிறைய வளர்க்கணும், நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அதனால் நம்மளுக்கும் சரி மற்றவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கறதுக்கும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எந்த கார்டனாக இருந்தாலும் அல்டிமேட்டாக வி ஹாவ் டு கெட் கனெக்டட் வித் நேச்சர் அப்படிங்கிறதுக்காக அமைக்கப்படும் ஒரு விஷயம்தான் இந்த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கார்டனிங். அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, இந்த தோட்டம் அமைத்தலில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இட் ஃபர்ஸ்ட் சப்போர்ட்ஸ் த பயோடைவர்சிட்டி. சாயில் அண்ட் ஏர் குவாலிட்டி நல்லா வரும். சாயில் எரோஷன்னு சொல்லக்கூடிய மண் அரிப்பு தடுக்கப்படும். ஒரு இடம் மிகவும் அழகாக மாறும். இதனால் ஒரு அழகாக ஒரு இடத்த நம்ம அமைக்கும் பொழுது பலரும் அங்கே வருவாங்க, நம்ம பலர் கூடயும் பேசுகிறதுக்கான ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பங்கள், ஒரு சோஷியல் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இடத்தினுடைய அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூவே இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது இல்லாமல் எஜுகேஷ்னல் பெனிஃபிட்டுக்காக நம்ம எல்லாருமே நம்ம தோட்டம் வளர்த்துட்ருக்கோம். அது வந்து நம்மளுடைய படிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த இடத்த. ஸோ எஜுகேஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸ்க்காக. கிளைமேட் ரெசிலியன்ஸ் அப்படின்னா கிளைமேட் மீள்தன்மை, நம்ம தட்பவெப்பத்தின் ஒரு அழகான ஒரு மீள்தன்மையோடு நம்ம கொண்டு போக முடியும். எக்ஸ்ட்ரீம் மோசமான டெம்பரேச்சர் இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும். ஒரு அழகான கிளைமேட்டில் நம்மளால் வாழ முடியும். ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இதனால் கிடைக்குது. நிறைய ஒர்க் இருக்குது கார்டன்லன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதனால் இது ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி, ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக யூ வில் பி ஒர்க்கிங் இன் த கார்டன். ஸோ இட்ஸ் ஒரு ஃபிசிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ், ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். கார்டனில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது வேறு எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் உங்ககிட்ட வராது. ஏன்னா அந்த கார்டனை என்ன பண்ணலாம், எதை சரிப்படுத்தி எங்கே வைக்கலாம், அதுக்கு என்ன வீடிங் எடுக்கணுமா, வாட்டரிங் பண்ணணுமா, மல்ச்சிங் பண்ணணுமா, ஏதாவது பெஸ்ட் அட்டாக் இருக்கா, இதை பற்றி நீங்கள் கவனிச்சுட்டு இருக்கும்போது வேறு எந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸும் உங்களுக்கு வராது. அதனால தான் இட் இம்பேக்ட்ஸ் த மென்டல் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இல்லை கிச்சன் கார்டன் வைக்கிறீங்களா, இல்லை மெடிசனல் பிளான்ஸ் கார்டன் வைக்கிறீங்களாங்கிறத பொறுத்து, அல்லது ட்ரீ ஸ்பீஷஸ் வைக்கிறீங்களாங்களோ பொறுத்து உங்களுக்கு எக்கனாமிக் அட்வான்டேஜும் இதில் நிறைய இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு எஸ்தட்டிக் அண்ட் சோஷியல் வேல்யூ அதுவும் இந்த பர்டிகுலர் கார்டன் அமைக்கிறது மூலமாக நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ கார்டனிங் அப்படிங்கிறது வி ஹாவ் டு கோ க்ரீன் அண்ட் வி ஹாவ் டு ஃபீட் அவர் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் ஆஸ்பெக்டை நீங்கள்
கோ த்ரூ பண்ணி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நேரில் கிளாஸில் நீங்கள் கேட்கலாம். ஹாப்பி லேர்னிங், ஹாப்பி கார்டனிங், and let's learn this course in a very beautiful way with practical aspects, and so there won't be any difficulties in that, so we can learn it very happily. Happy learning. Thank you all.